Good evening students. Class start பண்ணலாமா? சரி. நம்ம exercise 318ல ரெண்டு சம் விட்டு வச்சிருக்கோம் இல்லையா? 3 அதாவது 11th question 12th question. 11th question பாருங்க. If one root of the equation 2x square minus ax plus 64 equal to 0 is twice the other, then find the value of a அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. One root is twice the other னா என்ன செய்யலாமா நம்ம அந்த ரெண்டு roots alpha and 2 alpha அப்படின்னு எடுக்கலாம் இல்லையா? What is given? One root is twice the other. One root is twice the other. Therefore, let the roots be alpha and 2 alpha. சரியா? இப்போ sum of roots நம்ம போடலாமா? Therefore, sum of roots equal to minus b by a. அப்போ minus of minus a by 2 which is equal to a by 2 இல்லையாமா? சரிதானா? Product என்ன வரும்? 64 by 2 இல்லையா? And product is equal to அதாவது sum அப்படின்னா என்ன? alpha plus beta. அதாவது alpha plus 2 alpha. அதையும் நம்ம இங்கே எழுதிக்கலாம். சரியா? இல்லைனா that is alpha plus 2 alpha is equal to a by 2. That is 3 alpha is equal to a by 2, which implies that a is equal to 6 alpha. இது அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ ஆல்பாவோட வேல்யூ நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட்ஸ் ஈக்குவல் டு c by a, that is 64 by 2 which is equal to 32 இல்லையா? otherwise we can say that the 32 இங்க இருக்கட்டும், that is alpha into 2 alpha equal to 32, that is 2 alpha square equal to 32, which implies that alpha is equal to the alpha square is equal to 16, that is alpha is equal to plus or minus 4. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, plus or minus 4. இப்போ a யோட வேல்யூ என்ன? 6 alpha போட்டிருக்கோம். therefore a is equal to 6 alpha which is equal to 6 into plus or minus 4 which is equal to plus or minus 24. 6 4s are 24. சரியா? therefore a வந்து maybe plus 24 or minus 24. அடுத்த क्वेश्चन போலாமா? அடுத்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. if alpha and beta are the roots of 5x square minus bx plus 1 is equal to 0 and alpha minus beta is equal to 1, then find the value of p அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. நமக்கு தெரிஞ்ச எல்லா கான்செப்டையும் நம்ம இதில் அப்ளை பண்ணலாம். நமக்கு alpha minus beta the whole square நமக்கு தெரியாது, but we can find out alpha plus beta the whole square, for which first of all we have to find the product இல்லையா? alpha and beta are the roots அப்படிங்கும்போது alpha beta are the roots, which implies that alpha plus beta is equal to p by 5, minus of minus p by 5 which is p by 5, and alpha beta is equal to 1 by 5. சரிதானா? நமக்கு alpha minus beta கொடுத்திருக்காங்க. therefore now alpha plus beta the whole square is equal to alpha square plus beta square plus 2 alpha beta. ஆனா இந்த alpha square minus beta square alpha minus beta ல இருந்து எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, can be written as alpha minus beta the whole square plus 2 alpha beta plus another 2 alpha beta. எல்லா சமயமும் இது plus 4 alpha beta எங்க plus வரும் எங்க minus வரும் அப்படின்னு நீ வந்து ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்கணும்னே கிடையாது. புரியுதா?
alpha minus beta the whole square வந்து alpha square plus beta square minus 2 alpha beta இருக்கும் இல்லையா? அப்போ அந்த alpha square plus beta square மட்டும் வேணும் அப்படின்னா இதுல இருந்து இது கூட ஒரு plus 2 alpha beta போட்டோம்னா alpha beta போயிடும். சரியா? அதனால இப்படி கிடைக்கும். that is alpha minus beta the whole square என்ன போடுவோம்? 1 போடுவோம் இல்லையா? 1 square plus இது 4 alpha beta ஓட வேல்யூ 1/5 which is equal to 1 square is 1 plus 4/5 which is equal to 9/5. என்னது 9/5? alpha plus beta the whole square is equal to 9/5. இல்லையா? Therefore, alpha plus beta is equal to 9, the square root of 9/5. சரிதானா? which is equal to 3/√5 அப்படின்னு வரும். என்னது alpha plus beta equal to 3/√5 which is equal to, that is therefore p/5 equal to 3/√5 which implies that p is equal to 3 into 5/√5. இங்க √5 க்கும் இங்க 5 ம் கேன்சல் பண்ணா ஒரு √5 இருக்கும். so equal to 3√5. that is இல்லையா? எழுதிக்கலாம். that is p is equal to 3√5. சரியா? சரி, இப்போ இந்த எக்ஸசைஸ் முடிச்சாச்சு. நம்ம MCQ, அதாவது அடுத்த மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ், சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இருக்கு, அது பண்ணிடலாம். பண்ணிட்டு அந்த சாப்டர் ஓவர் ஆயிடும் இல்லையா? இந்த தடவை 25 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. நாமெல்லாம் வந்து ஒரு 10 கொஸ்டின்ஸ் 12 கொஸ்டின்ஸ் 15 அப்படிதான் இருக்கும். பட் நவ் இன் திஸ் பர்டிகுலர் சாப்டர் நமக்கு ஒன் வேர்ட் மட்டுமே 25 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. let us discuss them one by one. பாருங்க, first question பாருங்க. choose the correct answer. if the system 6x minus 2y equal to 3, kx minus y equal to 2 has a unique solution, then அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. நமக்கு unique solution இருக்கணும் simultaneous linear equation என்ன condition? a1 by b1 not equal to a2 by b2 இல்லையா? இப்ப a1 வந்து 6 by k not equal to minus 2 by minus 1. சரிதானா? a1 by a2 வந்து k, இங்க b1 வந்து minus 2, c1 b2 வந்து minus 1. that is 6 by k not equal to 2, which implies that k not equal to cross multiply, அதாவது 2k not equal to 6. அப்போ k not equal to 6 by 2. that is k not equal to 3. so B is the right answer. சரியா? ஒவ்வொரு சம்மே இப்படி கால்குலேஷன் பண்ணி தான் நம்ம போட முடியும். கண்டிஷன் ஞாபகம் இருக்கணும். யூனிக் சொல்யூஷன் அப்படின்னா a1 by a2 not equal to b1 by b2. அடுத்து போலாமா? A system of two linear equations in two variables is inconsistent. Inconsistent என்ன பார்த்திருக்கோம்? if their graphs inconsistent நமக்கு சொல்யூஷன் கிடையாது. சொல்யூஷன் கிடையாது அப்படின்னா காமன் இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் கிடையாது இல்லையா? intersecting point only gives us the solution. அப்ப இங்க வந்து நமக்கு சொல்யூஷன் கிடையாது. so do not intersect at a point இல்லையா? inconsistent lines na they do not intersect at a point. third question போலாம். the system of equations, ரெண்டு equation கொடுத்துட்டாங்க, has infinitely many solutions, has no solution, has a unique solution, may or may not have a solution அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க.
இப்போ a1 by a2 என்ன வரும்? a1 by a2 equal to 1 by 3. b1 by b2 is equal to minus 4 by minus 12, which is equal to 1 by 3 again. இந்த c வரும்போது c இங்கே போடுவோம் ஆக்சுவலா. So c1 by c2 equal to minus 8 by minus 24. So it is again 1 by 3. அப்ப என்ன அர்த்தம்? a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. a1 by a2 equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. இல்லையா? இது எதுக்குள்ள கண்டிஷன்? The system has infinitely many solutions. The system has infinitely many solutions. எத்தனை சொல்யூஷன் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னா பார்க்கணும்னா நம்ம a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. If one zero of the polynomial is reciprocal of the other, then k is equal to. Reciprocal அப்படின்னா நம்ம எப்படி எடுத்துப்போம்? ஆல்பா 1 by ஆல்பா இல்லையா? அப்போ ஜீரோஸ் வந்து ஆல்பா 1 by ஆல்பா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா நம்மளோட ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லு. அதாவது ஆல்பா பிளஸ் 1 by ஆல்பா is equal to 13 by k plus 4 and alpha into 1 by alpha is equal to 3k by k plus 4. Alpha into 1 by alpha போது alpha cancel ஆயிரும். So we get 1. So k plus 1 is equal to 3k இல்லையா? Which implies that 3k minus k is equal to 1. That is 2k is equal to 1. நம்ம இப்போ மல்டிப்ளிகேஷன் மட்டும் அதாவது ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் மட்டும் எடுத்தாலே நமக்கு k யோட வேல்யூ கிடைச்சிருது. k is equal to half. சரியா? ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் equal to ப்ராடக்ட் ஆஃப் த zeros equal to c by a அப்படிங்கறது நம்ம எடுத்துறோம். k plus 4 it is. k plus 4 போடணும் இங்க. அப்ப இங்கேயும் k plus 4 k plus 4 your 4 for 4 by 2 which implies that k is equal to 2 இல்லையா? Sorry. செக் பண்ணிடலாமா? ஆன்சர் k is equal to 2. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பார்க்கலாம். The sum of two roots, two zeros of the polynomial f of x, this is equal to 0, then the value of p is. திருப்பியும் sum கொடுத்திருக்காங்க. sum of the roots equal to 0 ன்னு சொல்லிருக்காங்க. sum is equal to 0 னா என்னமா அர்த்தம்? sum of zeros is equal to 0 அப்படின்னா நமக்கு minus b by a equal to 0. minus b என்ன வரும்? minus p plus 3 by 2 equal to 0. 2 வால மல்டிப்ளை பண்ண மைனஸ் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இல்லையா? அப்போ p plus 3 equal to 0, that is p is equal to minus 3. So minus 3 is the answer. சரியா? நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போலாமா? The remainder when x square minus 2x plus 7 is divided by x plus 4. நம்மளோட ரிமைண்டர் தியரம் ஞாபகம் இருக்குதா? So x plus 4 வந்து முதல்ல என்ன சொல்வோம்? equal to 0 ன்னு போடுவோம். அப்ப x is equal to minus 4 வரும் இல்லையா? ரிமைண்டர் equal to nothing but p of minus 4. அதாவது பாலினாமியல். இங்க வந்து இதுல minus 4 போடு x க்கு பதிலா minus 4 the whole square minus 2 into minus 4 plus 7 இல்லையா? r is equal to p of x னு படிச்சிருக்கோம். remainder is equal to p of x. That is p of a, whatever value we take. So it is 16 plus 8 plus 7 which is equal to 25 plus 16 41 இல்லையா? Sorry 31.
15 plus 16, 31. இல்லையா? D is the right answer. Working வேணா எழுதிக்கோங்க. Next question. The quotient when x cube minus 5x square plus 7x minus 4 is divided by px minus 1. அப்ப என்ன செய்யணும்? வேற வழியே கிடையாது. நம்ம synthetic division போடணும். x minus 1 equal to 0 ன்னு போட்டேனா x is equal to 1. So we'll write the coefficients 1 minus 5 plus 7 minus 4 and divide by this 1. So 1 multiply பண்ணா 1 minus 4 again multiply பண்ணா minus 4 3 multiply பண்ணா 3 add பண்ணா minus 1 is the remainder. Sorry, they were asked for the quotient. Quotient எழுதும்போது என்ன செய்யணும்? x square minus 4x plus 3 is the quotient. இல்லையா? ஆன்சர் செக் பண்ணலாமா? B is the right answer. அப்போ கோஷன்ட் கேட்டாங்கன்னா நம்ம சிந்தட்டிக் டிவிஷன் போட்டாகணும். சத்யசாயில கொஞ்சம் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு அடி பின்னாடி தள்ளி போறீங்களா? கேர்ள்ஸ் வந்து 2 பேரோட தலை மட்டும் தான் தெரியுது. போக்கஸே ஆக மாட்டேங்கிறீங்க. நான் சொல்லிட்டே இருக்கிறேன், உங்க கேமரா போக்கஸ் ஆகிற இடத்துல வந்து உட்காருங்க. அந்த சென்டர்ல இருக்க சேர் பின்னாடி போடுங்க. உங்க டீச்சருக்கு போட்டுக்க சேர் எடுத்து பின்னாடி போடுங்கம்மா, சிஸ்டம் பக்கத்துல போடுங்க. நீங்க அது வரைக்கும் கொஞ்சம் தள்ளி உட்காரலாமே. அடுத்த क्वेश्चन போலாம். GCD of these two functions. இப்போ GCDங்கும்போது முதல்ல நான் சொல்லியிருக்கேன் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி எழுதிக்கோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். x cube plus 1 அப்படிங்கும்போது a cube plus b cube. So a plus b into x plus 1 into a plus b அப்படிங்கும்போது இங்க x plus 1 into a square minus ab plus b square. x power 4 minus 1 எப்படி எழுதலாம்? x square plus 1 into x square minus 1 எழுதலாம். திருப்பி அத x square plus 1 into x plus 1 into x minus 1. முதல்ல இது என்ன சொல்றேன்? x square the whole square minus 1 square னு எடுத்துட்டேன். இப்ப a square minus b square form which can be written as a square plus a plus b into a minus b. Again இத ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, அப்படியே வச்சிட்டேன். இந்த x square minus 1 a square minus b square formல எடுத்துட்டு again I am writing it as a plus b into a minus b. இப்போ இதோட GCD என்னன்னு பாருங்க, ஒன்னே ஒண்ணுதான், காமன் ஃபேக்டர். So it is D x C it is x plus 1 இல்லையா? ஃபேக்டரைசேஷன் கரெக்டா தெரியணும். எவ்வளவு லீஸ்டா வந்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியுமோ அது வரைக்கும் பண்ணிடணும். அப்படின்னா தான் நமக்கு GCD எடுக்க முடியும். அடுத்த क्वेश्चन. The GCD of these two எப்படி எழுதுறது? x square minus 2xy plus y square அப்படின்னா அது எப்படி எழுதலாம்? நம்ம x minus y the whole square அப்படின்னு எழுதலாம். இது எப்படி எழுதலாம் பாரு? x square plus y square into x square minus y square. அதாவது இது எப்படி எழுதிருக்கணும்? ஆக்சுவலா x square the whole square minus y square the whole square. அப்ப a square minus b square ஃபார்ம்ல எடுத்துட்டு a plus b into a minus b ன்னு எழுதுறேன். சரியா? நெக்ஸ்ட் இதையும் a square minus b square ஃபார்ம்ல எடுத்துட்டு a plus b into a minus b எழுத போறேன் into x plus y into x minus y. இதோட GCD என்ன பாரு? இங்க x minus y the whole square இருக்கு, x minus y இருக்கு. So x minus y மட்டும் தான் நமக்கு GCD இல்லையா?
lowest power தான் நமக்கு GCD கொடுக்கும். So C is the right answer. அடுத்த क्वेश्चन போலாமா? The LCM of x cube minus a cube and x minus a the whole square is LCM கேட்டிருக்காங்க. அப்போ highest power எடுக்கணும். முதல்ல factorize பண்ணிக்கலாம். x minus a the whole cube எப்படி factorize பண்ணலாம் நம்ம? x minus a sorry x cube minus a cube, x cube minus a cube is equal to x minus a into x square plus ax plus a square. இல்லையா? x minus a the whole இன்னொன்னு என்ன இருக்கு நமக்கு? x minus a the whole square இருக்கு. அவ்வளவுதான். அப்போ GCD I mean LCM எடுக்கணும்னா we have to write the highest power னு சொன்னோம். x minus a க்கு x minus a the whole square எடுத்துக்கலாம். இங்க x square plus ax plus a square எடுத்தே ஆகணும். ஏன்னா இங்க பவர் 1 இங்க பவர் 0 னு எடுத்துக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். இல்லையா? அப்ப highest power வந்து 1. Therefore சரிதானா? x minus a the whole square into x square plus ax plus a square. That is C is the right answer. எழுதுறீங்களா? அடுத்த क्वेश्चन பார்க்கலாமா? LCM of these three. LCM அப்படினாலே highest power சொல்லியிருக்கேன். இங்க k plus 3 k plus 5 பார்த்தோனே தெரியும் k plus 5 is the highest power. Therefore k வந்து k belongs to n னு சொல்லியிருக்காங்க. நல்லா பாத்துக்கோ. இப்ப k வந்து if it is a integer அப்படினா நம்ம சொல்ல முடியாது. k belongs to n அப்படிங்கும்போது அது natural number. Natural number எல்லாமே positive numbers தான் இல்லையா? அதனால k plus 5 is the highest. Therefore it is the LCM. Next question. Lowest form of the rational expression. என்ன பண்ணோம்? முதல்ல factorize பண்ணோம். இங்க plus 3 plus 2 போட்டா போதும். So x plus 3 into x plus 2. இங்க minus 3 plus 2 போடணும். Therefore it is x minus 3 into x plus 2. x plus 2 cancel ஆயிரும். x minus 3 by x plus 3. Sorry, x plus 3 by x minus 3. அடுத்து போலாமா? a plus b by a minus b and a cube minus b cube by a cube plus b cube are two rational expression. Then the product is அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? क्वेश्चनல ஒரு இஸ் வருது, என்னன்னு பார்த்துடலாம். சரி, இஸ் கிடையாது. ஓகே, இது எப்படி பண்றது? ப்ராடக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா a plus b by a minus b into the a cube minus b cube by a cube plus b cube எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு தெரியும். ஃபேக்டரைஸ் பண்ணோம். a cube minus b cube அப்படின்னா a minus b into a square plus ab plus b square. இதெல்லாம் மனசுலயே செய்திடலாம். இங்க வந்து a plus b into a square minus ab plus b square. இங்க மைனஸ் இருக்கு, இங்க பிளஸ் இருக்கு, அதனால இதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பட் இந்த a minus b இந்த a minus b போயிடும், இந்த a plus b போயிடும். We are left with a square plus ab plus b square by a square minus ab plus b square. So a is the right answer. Next question பார்க்கலாமா? எழுதிட்டீங்களா?
x square on dividing x square minus 25 by x plus 3 by x plus 5 by x square minus 9 is equal to, அதாவது division கேக்குறாங்க, x square minus 25 by x plus 3 divided by x plus 5 by x square minus 9. இப்போ இது ரெண்டும் சிம்பிளா தான் இருக்கு, பட் இது ரெண்டும் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம். மோரோவர் இங்க டிவிஷன் இருக்கிறதுனால we will change it to multiplication. இங்க ரெசிப்ரோக்கல் எழுதுவோம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் டிவிடெண்ட் வந்து மாறாது இல்லையா? இது 5 ஸ்கொயர், இங்க 3 ஸ்கொயர். So x plus 5 into x minus 5 by x plus 3 into x plus 3 into x minus 3 by x plus 5. இதெல்லாம் கேன்சல் ஆகும். ஒரு x plus 5 x plus 5 இங்க போயிடும். அதே மாதிரி x plus 3 x plus 3 இங்க போயிடும். We are left with x minus 5 into x minus 3. அடுத்த क्वेश्चन போடலாமா? Question number 15. Now 10 questions இருக்கு. A cube by A minus B is added with this, then the new expression is, ரொம்ப easy. எப்படின்னு கேக்குறியா? A cube by A minus B plus B cube by B minus A. இந்த B minus A நான் A minus B ஆக்கணும்னா இதை மைனஸ் ஆக்கினா போதும். மைனஸ் ஆஃப் A minus B இல்லையா? அப்போ A cube by A minus B minus B cube by A minus B நான் எழுதலாம். இப்போ A minus B காமன் டினாமினேட்டர் எடுத்தேன்னா மேல A cube minus B cube கிடைக்கும். அப்போ நான் அதை எப்படி எழுதலாம்? A minus B into A square plus AB plus B square எழுதலாம் இல்லையா? A cube minus B cube A minus B cancel ஆயிரும். You will be left with A square plus AB plus B square. அடுத்த क्वेश्चन பார்த்துடலாமா? எழுதிட்டு இருக்கீங்களோ? Next question 16. The square root of this, ரொம்ப easy இல்லையா? இது என்னது? x minus y the whole square இல்லையா? இது வந்து x minus y the whole square. அதுக்கு square root என்ன? x minus y. இங்க 7 square. அப்ப square root இருக்கும்போது 7 into x minus y இல்லையா? So A is the right answer. ஸ்கொயர் ரூட் தானே கேக்குறாங்க? 7 into x minus y தான். ஆக்சுவலா A is the right answer னு வரணும். ஒரு நிமிஷமா क्वेश्चन செக் பண்ணிரோம் நம்ம. ஓ, இங்க ஒரு ஹோல் ஸ்கொயர் கொடுத்திருக்காங்கம்மா. x minus y x square minus 2y plus y square the whole square கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? ஹோல் ஸ்கொயர் கொடுக்கும்போது எப்படி வரும்? இங்க 7 ஸ்கொயர், இங்க x minus y the whole square, அதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் அப்படிங்கும்போது இங்க பவர் 4 ஆகும். சரிதானா? ஸ்கொயர் ஆஃப் ஸ்கொயர். அதுக்கு நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா 7 into x minus y the whole square னு ஆயிடும். ஆக்சுவலா இது 2 கிடையாது, ஸ்கொயர் இல்லையா? அது பேஸா வந்துருச்சு. I mean index வந்து கீழே வந்துருச்சு. So D is the right answer. ஒரு ஸ்கொயர் விட்டதுனால எவ்வளவு பெரிய தப்பு பாருங்க. அடுத்த क्वेश्चन 17th क्वेश्चन பார்க்கலாம்.
பாருங்க the square root of x square plus y square plus z square minus 2xy minus 2yz minus 2zx. இது பார்த்த உடனே உனக்கு தெரியணும் it is of the form a plus b plus c the whole square. ஆனா ரெண்டு இடத்துல எங்கேயோ மைனஸ் இருக்கு, எங்க எல்லாம் மைனஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம இப்ப கண்டுபிடிக்கணும். புரியுதா? அதாவது x y z இல்லையா? பாரு xy yz ரெண்டுமே நெகட்டிவா இருக்கு. ரெண்டுலயும் காமன் ஃபேக்டர் என்ன? y. அப்போ y கண்டிப்பா நெகட்டிவா தான் இருக்கணும். அதே மாதிரி இது ரெண்டையும் பார்த்தேன்னா z காமனா இருக்கு, z மைனஸ். இது ரெண்டும் பார்த்தேன்னா x இஸ் காமன், அப்ப x மைனஸ் இல்லையா? எல்லாமே மைனஸ் தானா? இல்ல, பிளஸ் 2yz கொடுத்திருக்காங்க. இங்க இது பிளஸ்ஸா இருக்கு. ஆக்சுவலா கொஸ்டின்ல வந்து பிளஸ்ஸா இருக்கு புக்ல. அப்போ எதெல்லாம் மைனஸா இருக்கு? எக்ஸ் ஒய் ஜெட் எக்ஸ். அது ரெண்டுலயும் காமன் ஃபேக்டர் என்ன? எக்ஸ் இல்லையா? அப்ப எக்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு மைனஸ், மற்ற ரெண்டும் பிளஸ். இப்படிதான் எழுதணும். இங்க எக்ஸ் காமனா இருக்கு, அப்ப அதுதான் மைனஸ். புரியுதா? இதுக்கு நீ ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தேன்னா மைனஸ் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் பிளஸ் ஜெட் அப்படின்னு வரும். அதர்வைஸ் திஸ் கேன் பி ரிட்டன் as மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் ஜெட் த ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதலாமா? மைனஸ் வெளியே எடுத்துட்டேனா இல்லையா? அப்ப இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எழுதும்போது இப்படி எழுதிக்கலாம் இல்லையா? மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் பிளஸ் ஆயிரும் இல்லையா? So it is same as minus into minus plus ஆகிறதுனால x minus y minus z the whole square. அப்ப இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தேனா you will get x minus y minus z. சரியா? இங்க இதுல வந்து எது நமக்கு ஆப்டா இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி எடுக்கணும். மைனஸ் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் பிளஸ் ஜெட் இருக்கா அப்படின்னு பாரு. இல்ல, அப்போ ஒரு மைனஸ் வெளியே எடுத்துட்டு எது வருதுன்னு பார்த்து. ஏன்னா ஸ்கொயர் அப்படிங்கறதுனால மைனஸ் வச்சு ஸ்கொயர் பண்ணாலும் you will get the same value. சரியா? நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போயிடலாமா? The square root of, ரொம்ப ஈஸியான क्वेश्चन. 121க்கு 11 இல்லையா? x பவர் 4க்கு x ஸ்கொயர், y பவர் 8க்கு y பவர் 4, z பவர் 6க்கு z கியூப், l மைனஸ் m த ஹோல் ஸ்கொயருக்கு l மைனஸ் m. அப்ப இது 11 x ஸ்கொயர் y பவர் 4 z கியூப் l மைனஸ் m. So D is the right answer. சரிதானா? எத்தனை முடிச்சிருக்கோம்? 18 questions. இதுக்கு முந்தின கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது பிராக்கெட் போட்டு கொடுக்கல, இப்படி கொடுத்திருக்காங்க. மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் ஜெட்னு கொடுத்திருக்காங்க. மாடுலஸ் பத்தி படிச்சிருக்கோம் நம்ம இல்லையா? இப்போ இந்த இதுக்கு வந்து வெளியே வந்து மைனஸ் போட்டா கூட மாடுலஸ் வந்து ஒரே நம்பரா தான் இருக்கும். அதனாலதான் மாடுலஸ் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? மாடுலஸ் அப்படிங்கிறது இட் மீன்ஸ் ஒன்லி த சைஸ், நாட் த டைரக்ஷன். பிளஸ்ஸா மைனஸ் தான் கிடையாது இல்லையா? நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் படிக்கும்போது, இன்டீஜர்ஸ் படிக்கும்போது -5 அப்படிங்கறதோட மாடுலஸ் வந்து 5, +5ஓட மாடுலஸும் 5 அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். அதனாலதான் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் 17th கொஸ்டின்ல புக்ல வந்து நமக்கு ஆக்சுவலா மாடுலஸ் வேல்யூஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சோ டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? 19th கொஸ்டின்.
ax square plus bx plus c equal to 0 has equal roots, then c is equal to அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. பாரு, equal roots னா என்ன அர்த்தம்? b square minus 4ac equal to 0. நமக்கு b யோட c வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க. therefore b square equal to 4ac. இல்லையா? நமக்கு c மட்டும்தான் வேணும். c is equal to b square by 4a. b square by 4a. So b is the right answer. Next question, 20. X square plus 5kx plus 16 equal to 0. Question எது தப்பு இருக்குமா? X has no real roots. Has no real roots. இந்த 2 கிடையாது. Then அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. No real roots அப்படின்னா நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்கோம்? b square minus 4ac is greater than 0 ன்னு சொல்லியிருக்கோம். greater than less than 0 ன்னு பார்த்திருக்கோம். இல்லையா? less than 0 இருக்கும்போது bracket ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள நமக்கு வந்து என்ன வரும்? மைனஸ் நெகட்டிவ் நம்பர் வரும். ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள நெகட்டிவ் நம்பர் வந்தா இட் இஸ் நாட் ரியல் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். இதுதான் நம்ம கண்டிஷன். b ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac லெஸ் தேன் 0. இப்போ பாரு, b ஸ்கொயர் என்ன? 5k the whole square minus 4 into 1 into 16 is less than 0, which implies that 25k square minus 64 is less than 0, which implies that 25k square is less than 64. இல்லையா? Which implies that k square is less than 64 by 25. Which implies that k is equal to, k is less than plus or minus, இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுமா 8 by 5. அப்போ minus 8 by 5க்கும் plus 8 by 5க்கும் நடுவில் இருக்குன்னு அர்த்தம். இல்லையா? So C is the right answer. அடுத்த क्वेश्चन போயிடலாமா? 21st. A quadratic equation whose one root is 3. One root is 3 அப்படின்னா நமக்கு கொடுத்திருக்க 4 ஆப்ஷனையும் பார்க்கணும். x minus 3 is a factor இல்லையா? one factor is 3 அப்படின்னா x minus 3 is a factor. எதுல வந்து x minus 3 is a factor இருக்கும் பாரு. இதுல எப்படி எழுத முடியும்? நம்ம x minus 5 into x minus 1 ன்னு தான் எழுத முடியும். இத x minus இது minus 5 ப்ராடக்ட் அப்படின்னா எழுத முடியாது. இதை வந்து ஃபேக்டர்ஸா பிரிக்க மாட்டோம் இல்லையா? இங்க x minus 3 into x minus 2, இங்க x minus 6 into x plus 1 ன்னு பிரிப்போம். அப்போ x minus 3 ஒரே ஒரு இதுல தான் ஃபேக்டரா இருக்கு இல்லையா? அப்போ இதுல ஃபேக்டரா இருக்கிறதுனால x is equal to 3 is a 0 or root. அப்போ C is the right answer. இருமா, சம் நம்பர் மாறி வந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம். செக் பண்ணலாமா?
the quadratic equation whose one root is 3 அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா நமக்கு x minus 3 is a factor அப்படின்னு வரணும். minus 6x இங்க இங்க மைனஸ் போட்டா இங்க ஓகே இங்க மைனஸ் போட முடியாது இல்லையா, அங்க பிளஸ் தான், ஐ மீன் மைனஸ் போட்டோம்னா இங்க பிளஸ் ஆயிடுமே, அப்ப இது வர முடியாது. x minus 5 அப்படின்னா x minus 3 into x minus 2 இங்கே தான் போட முடியும். நான் மாத்தி போட்டேன் ரெண்டு ஃபேக்டரியும். இங்கே தான் நம்ம x minus 6 into x plus 1 போடுவோம். Yes. Therefore, D is the right answer. X minus 3 is a factor. Second question. Common root of the equations is அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Common root இருக்கா? கண்டுபிடிக்கலாமா? எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ரெண்டுக்கும் காமன் ரூட் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? நம்ம ஃபார்முலா தான் போடணும் இல்லையா? அப்போ இதோட ஐ மீன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுப்போம். x ஸ்கொயர் மைனஸ் bx பிளஸ் c ஈக்குவல் டு 0. இது நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா, ஆக்சுவலா x ஸ்கொயர் மைனஸ் 2b by 2 into x plus c equal to 0 ன்னு பிரிப்போம் இல்லையா? இது என்ன மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்றோம்? ஆக்சுவலி what is that? completing the square method நம்ம யூஸ் பண்றோம். சரியா? அப்போ x square minus 2 into b by 2 into x is equal to minus c. இத இந்த b by 2 அப்படிங்கறத சென்டர், அதாவது மிடில் டேர்மா எடுத்துட்டு அதை ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணுவோம். அப்போ b by 2 the whole square minus c ன்னு வரும் இல்லையா? ஒன்னு completing the square method யூஸ் பண்ணி you can find the value of x. அப்படி இல்லைன்னா டைரக்டா you can go for x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac. அந்த ஃபார்முலா போடும்போது எதுக்காக நான் அதை போடல அப்படின்னா, இங்க இந்த பிசியும் அந்த பிசியும் நீ குழப்பக்கூடாதுங்கிறதுக்காக. இங்க வந்து a is equal to 1. அப்ப ரூட்ஸ் எப்படி வரும் அப்படின்னா x is equal to minus b plus or minus bங்கும் போது minus of minus b, so plus ஆகுது, plus or minus root of b square minus 4ac போது 4c தான் வரும் by 2a அப்படிங்கும்போது 2. இப்போ இங்க பிளஸும் இருக்கு மைனஸும் இருக்கு. அதே இதோட ரூட்ஸ் எழுது, இது பிரிச்சு எழுதிடலாமா? காமா b minus square root of b square minus 4c by 2 அப்படின்னு இருக்கும். சரியா? அதை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்றதுன்னு பார்ப்போம். இதோட ரூட்ஸ் எப்படி எழுதுவோம் நம்ம? x is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac என்ன ஆகும்? இங்க வந்து 1 இருக்கும், இங்க பிளஸ் ஆயிரும், மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் பிளஸ் 4a by 2 அப்படின்னு இருக்கும். அப்போ இந்த மைனஸ் இங்க எடுத்துட்டோம்னா b plus square root of b square minus 4a by 2 அப்படின்னு இருக்கும். அப்ப இதுல ஒரு காமன் ரூட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? நமக்கு b யோட வேல்யூ தெரியாது, c யோட வேல்யூ தெரியாது. இப்போ கொடுத்திருக்கிற எல்லா வேல்யூஸையும் நம்ம போட்டு பார்க்கலாம். எங்க போட்டு பார்க்கறது? எக்ஸ்ல நம்ம போட்டு பார்த்தோம்னா எது நமக்கு ஈக்குவலா வருதோ அதான் போடணும். so you have to work out and see, but the answer is c plus a by 2b. சரியா?
23rd question. Alpha and beta are the roots of ax square plus bx plus c equal to 0. A not equal to 0. Then the wrong statement is அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. A not equal to 0 கொடுத்திருக்காங்க. Alpha plus beta the whole square equal to b square minus 2ac by a square. Alpha beta is equal to c by a. இது கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு தெரியும். Alpha plus beta equal to b by a. இது கரெக்டா அப்படிங்கறத பார்க்கணும். கரெக்ட் தான். ஏன் நமக்கு ஆக்சுவலா சாரி நமக்கு வந்து இதுதான் தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட். பார்த்த உடனே தெரியுது ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பை ஏ இல்லையா? இப்போ இது வந்து தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட். 1 by alpha plus 1 by beta is equal to alpha plus beta by alpha beta ன்னு வரும். So it is minus b by c. Alpha square plus beta square நீ போடும்போது alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta போடுவேன். I mean plus 2 minus 2 alpha beta. அப்ப என்ன வரும் நமக்கு? That is b by a alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta அப்படின்னு போடும்போது minus b by a the whole square, that is b square by a square minus 2 into c by a அப்படின்னு வரும். நீ சிம்பிளிஃபை பண்ணனா b square இங்க by a square போட்டனா minus 2ac அப்படின்னு வந்துரும். சோ இதுவும் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட், இதுவும் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட். இப்ப ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து c மட்டும்தான். பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சிடலாம். மைனஸ் b by a க்கு பதிலா b by a ன்னு போட்டிருக்காங்க. இவ்வளவு செக் பண்ணுங்கிறதே கிடையாது இல்லையா? பட் உனக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக நான் சொன்னேன். Twenty-fourth question. Alpha and beta are the roots of this. Then one of the quadratic equations whose roots are 1 by alpha and 1 by beta is. நம்ம ஏற்கனவே இது செய்திருக்கோம். அது ரெசிப்ரோக்கலா வரும் இல்லையா? 1 by alpha 1 by beta னா எப்படி வரணும்? அதாவது x minus 1 by alpha into x minus 1 by beta equal to 0 ன்னு வரும் இல்லையா? அதான் நமக்கு ஆக்சுவல் ஈக்குவேஷன். பட் ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா ஆல்பா மைனஸ் ஆல்பா பீட்டா நமக்கு தெரியும். அதை வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் ஏற்கனவே. ஸோ 1 by அதாவது ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா வந்து மைனஸ் பி பை ஏ தெரியும். ஆல்பா பீட்டா இஸ் சி பை ஏன்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ 1 by ஆல்பா பிளஸ் 1 by பீட்டா அப்படிங்கும்போது ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா by alpha beta which is equal to minus b by a divided by c by a which is minus b by c. இது 1 by alpha plus 1 by beta. அதே தான் alpha beta is c by a நமக்கு தெரியும். அப்ப ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுவ? x square minus b by c அதாவது sum of the roots into x plus product of the roots 1 by alpha beta ங்கும்போது product ங்கும்போது 1 by alpha into 1 by beta which is 1 by alpha beta which is equal to a by c. அப்போ இங்க a by c போடணும். 1 by c by a இல்லனா a by c. இப்போ simplify பண்ண c is the common factor, common denominator அப்படினா multiply by c அப்படினா cx square plus bx plus a is equal to 0. எப்போ மல்டிப்ளை பண்ண ஒர்க் அவுட் பண்ற மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டியதான். As usual x square minus sum of the roots into x plus product of the roots equal to 0 ன்னு அப்ளை பண்ணிருக்கோம். Then the last question in the exercise. Let b equal to a plus b, then the equation has equal roots if equal roots na enama b square minus 4ac equal to 0. இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? b is equal to a plus c. அப்ப b க்கு பதிலா நம்ம a plus c the whole square போடலாம். minus 4ac
equal to 0. A plus C the whole square என்ன? A square plus C square plus 2 AC. இங்க ஒரு minus 4 AC equal to 0. பாரு minus C அப்படிங்கும்போது இது minus 2 AC ஆகும். அப்ப A minus C the whole square equal to 0, which implies that A minus C equal to 0. Therefore, A is equal to C is the condition. Equal roots வேணும்னா A should be equal to C. Yeah, it is right. So, முடிக்க முடியுமான்னு பயந்துட்டே இருந்தேன். முடிச்சாச்சு. சரி. குவார்ட்டர்லி போர்ஷன் கொடுத்துட்டாங்களா உங்களுக்கு? குவார்ட்டர்லி ரிவிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களா? சத்யசாயில யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. சரி, எந்த ஸ்கூலுக்கு குவார்ட்டர்லி போர்ஷன் கொடுத்தாச்சு? ப்ளீஸ் புட் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் அப். குட். டேவிட் சிரோமணியில கொடுத்தாச்சு. சத்யசாய்? சரி, டேவிட் சிரோமணியில சொல்லுங்க. மேட்ரிசஸ் இருக்கா குவார்ட்டர்லிக்கு? 4th சாப்டர் இருக்கா குவார்ட்டர்லில? குட். புட் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் டவுன். மேட்ரிசஸ் இருக்கா? சரி, நம்ம அடுத்த கிளாஸ் வந்து மேட்ரிசஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். சரியா? 4th சாப்டர் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சரி, தேங்க்யூ தேங்க்யூ. இப்ப நாளைக்கு லீவா ஸ்கூலா? நாளைக்கு யாருக்கெல்லாம் லீவு? கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு யாருக்கெல்லாம் லீவு? கவர்மெண்ட் ஹாலிடே. டேவிட் சிரோமணிக்கு லீவா? ஓ, கிரேட் கிரேட். புட் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் டவுன். சத்யசாய்? லீவா? ஆஹா, ரொம்ப சந்தோஷம் இல்ல? பயங்கர சந்தோஷம். 2 கையெல்லாம் தூக்குறீங்க. சரி, என்ஜாய் வெல். அப்படியே கொஞ்சம் மேத்ஸும் படிச்சுட்டு வாங்க. ஏன்னா அல்ஜிப்ரா நிறைய போர்ஷன் இருக்கு, படிச்சுட்டு வாங்க. We'll meet the next day with the new chapter. Thank you, students.